ایک اور تمہیں فائدے کی بات بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد جو 4 رکعتیں پڑھتا ہے سنتیں، کیا 4، اس کو اتنا اجر ہے جتنا لیلۃ القدر کی رات کو ہوتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد جو 4 نفل پڑھتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کیسا ہے؟ لیلۃ القدر مل جانی کوئی معمولی بات ہے؟ فرمایا اتنا اجر ملے گا اس کو. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے فضائل. یہ وہ فضائل نہیں ہے کہ سرکار نے دیکھا پنکھا چل گیا، یہ تو شیطانیت ہے. اس نے گلاس میں خون آ گیا، یہ شیطانیت ہے. اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ شیطان انڈے میں سے تویز نکال دیا، سوئیں نکال دی، سیری نکال دی. یہ تو تمہیں بے وقوفوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دین سے اتنے دور ہیں یہ، جو ہم کہیں گے اس کو دین ہی مانیں گے. آج وہی ہے نا جو کہتا ہے، حالانکہ تاریخی بات اور ہے، دین اور ہے. دین تو اللہ کے نبی پر مکمل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. عرفات کے اندر یہ آیتیں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت، آج کے دن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھ پر دین کو مکمل کر دیا. اس کے بعد ہوگا کوئی دعویٰ کر کے دیکھے، بعد کے واقع 100 200 سال 400 سال کے بعد کے واقع تم نے دین بنا کر امت میں پھیلا دیے، اور تمہاری نسلیں یہی جانتی ہیں کہ یہ دین ہے. دین اور تاریخ کو مکس کر دیا اور آج لڑ رہے ہو، پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر جانا ہے. نہیں جی ہمارا طریقہ حج اس طرح ہے، جی اس کا طریقہ اس طرح ہے، جبکہ ایک طریقہ. ہماری نماز یہ ہے، ہماری نماز یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز اس طرح پڑھو جیسے تمہیں سکھائی گئی. یہاں جمع کا صیغہ نہیں ہے، واحد کا صیغہ ہے. نہیں جی ہم اس طرح ہے، کوئی یہ نماز یہ نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز اس طرح پڑھو، نمازیں اس طرح نہ پڑھو. یہ بھی واحد کا صیغہ ہے. نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے، نہ سجدہ صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ مسجد بہت دیر لاندے، فلاں مسجد لیٹ لگاتے ہو، دعا تو مانگو. یہی تو ہے تیرا ٹائم 2 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، ذرا پڑھو نا سجدے کے درمیان دعائیں. کبھی باپ نے نہیں پڑھی ہوگی، نہ سیکھی نہ سکھائی. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی، یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، پڑھو نا. یہی تو مانگنے آئے ہو. کیا مانگنے آئے ہو؟ ہدایت، عافیت، صحت، رزق، عزت. تو مانگو نا، وہ تو مانگنے کا ٹائم ہے. نماز تو مومن کی معراج ہے. سنا کے دیکھو، پوچھ کے دیکھو، پوری زندگی گزر گئی لیکن یہ دعا نہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. جب سورہ نصر اترتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب تم کثرت سے میری تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکوع میں اور سجدے میں یہ بھی دعا پڑھنا شروع کر دی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. آتی ہے سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے، ہوتا نہیں بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں بننا ہوتا ہے. اور جب وہاں استغفار پڑے گا، وہاں اللہ کی تسبیح بیان کرے گا تو کیا خیر. جاؤ جو اللہ نہ کرے مصیبت زدہ ہے، بے روزگار ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں جب تم استغفار پڑھو گے تو میں تمہیں رحمت کی بارش دوں گا. کہتے ہیں نا اللہ سورہ نوح کے اندر ہے نا، رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا.
बाग दूंगा, नहरें दूंगा, अमन दूंगा। तो सजदे में जब इस्तग़फ़ार पढ़ोगे याद करो ये दुआ, सिखाओ अपनी औलादों को। सुभान रब्बियल आला भी पढ़ो, सुभानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली भी पढ़ो, सुब्बूहुन कुद्दूसुम रब्बुल मलाइकति वर रूही, ये दुआएं हैं। ये जरा नौफल पढ़ा करो तो उसमें ये दुआएं पढ़ के देखो, फिर देखो तुम्हें मज़ा कितना आता है, फिर अल्लाह के फजल कितना होता है तुम पर। ये वो दुआएं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई। हमें सारी दुनिया के रट्टे आते हैं, लेकिन नहीं आती तो नमाज की पूरी दुआएं नहीं। एक सजदा, दूसरा, अभी कमर सीधी नहीं हुई, फिर दूसरा सजदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी नमाज बद्दुआ करती है, क्या है अल्लाह तू इसको इस तरह बर्बाद कर जिस तरह इसने मुझको बर्बाद किया। ऐसी नमाज उसके कद से ऊपर होने से पहले गंदे कपड़े, हैज के कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पर मार दी जाती है। फिर वो बद्दुआ करती है कि ना सही रुकू, ना सजदा, ना सही बैठा, ना खड़ा हुआ। ये कौन सी नमाज? ये तो कौवों की ठूंगे हैं, जैसे कौवा मारता है। आए किसके पास हो? लेने के आए हो? फला फला लेने आए हो ना। दोनों जहान की कामयाबी है ना। और वादा भी वो कर रहा है ना कि हैया अलल फला, आ फला की तरफ आ ना। फिर जरा तहम्मुल से मांग, 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे यार। गाड़ी भी तो पंचर हो जाती है, जूता भी कोई ले जाता है ना। 2 मिनट बैठ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज में सलाम फेरने के बाद अपनी जगह बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता, जगह नहीं चेंज करता, उस वक्त तक आसमानों से फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहते हैं। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहम, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहम वाफ़ी वाफ़ु अन्हु इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। फरिश्ते दुआएं मांगते हैं। तुम्हें नमाज पढ़ी ऐसे भागते हैं, ना देखते हैं पीछे कोई नमाजी पढ़ रहा है, फलांगते हुए चले जाते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरना 40 साल खड़े रहो तुम, अगर इतना गुनाह है तुम्हें। लेकिन हम उस नमाजी वो जो नमाज पढ़ा उसको धक्का दे के बीच में से निकल जाते हैं। बैठ जाओ 2 मिनट, अल्लाह ताला तुझे अजर दे। बैठो, अब खड़ा होके उसकी तरफ खड़ा, 1-2 मिनट खड़ा रहेगा। अब वो बेचारा बेचैन हो गया। आओगे वो खुशू खुशू से अगर पढ़ने वाला है तो वो कहेगा यार इस बेचारे ने कोई तकलीफ रहती, फटोफट सलाम फेरो, तू अपने नफल इधर ही पढ़ ले। फिर सहाबा कहते जब हम नफल पढ़ते हम आड़ ढूंढते दीवारों के करीब, हम पिलरों के आगे, ताकि खुशबू दूर ना हो। हम जैसे ही सलाम फिरती है पीछे जाकर सुन्नतें पढ़ते हैं। हालांकि सबसे साफ तरीन जगह दीवारों के करीब होती है कि वहां पर पाँव कम आते हैं, वरना कोई जराबें बदबू वाली को कुछ ऐसा है ना। तो सहाबा तो इस तरह नमाज पढ़ते थे। हमने पहली सफ में नमाज पढ़ी और जाकर चौथी सफ में जाकर सुनते पढ़नी शुरू कर दी। आगे जो बैठे हुए हैं वो फंस गए बेचारे, कि वो सलाम फेरेगा तो मैं उठा तो फिर मैं जाऊंगा। जो बेचारा कदर जानता है इस गुनाह को, जो जानता है कि ये गुनाह है, ये तो नहीं, अल्लाह को ऐसी चीजें नबी को नहीं पसंद थी। ये अपनाओ, सीखो, दीन को सीखो, तुम पर अल्लाह का फजल आएगा। दीन की बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उनको खिताब दिया है कि रहमतुल आलमीन है। जो आपकी बात मानेगा उस पर रहमत आएगी, जो किसी और की मांगेगा तो वो इसके अलावा है ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने रहमतुल आलमीन का खिताब खुद दिया, किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर उन्हीं के तरीके को अपनाएंगे, उन्हीं के पीछे चलेंगे तो अल्लाह ताला हमारे सबके गुनाह भी माफ कर देगा। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कहता है ना अल्लाह, कह दे कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह हमसे मुझसे मोहब्बत करे तो फिर तुम क्या करो? फिर क्या करो? इश्क करो कि तमाले डालो, हैं जी? फत्तबिऊनी, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करोगे। अगर ये चाहते हो है इंसानों जिन्नों, कुल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू कह दे कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, फिर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करो। फिर उस ताबेदारी के बदले में अल्लाह क्या करेगा? यगफिर लकुम जुनूबकुम, फिर वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, तुम्हें माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूरुर रहीम है किन के लिए? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार हैं। मुझे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ऐसे लगती है जैसे किसी ने पत्थर मार दिया है। उसको कहो यार ये तुम जो कर रहे हो ये सुन्नत से साबित नहीं है, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किस तरह करो।
وہ یار یہ کوئی بری بات